Dear students, in the last class we have learned some of the concepts of first year PUC. Now we shall start the first chapter of the second year PUC, that is relations and functions. Let us first go to the introduction. In our daily life we come across many relations. For example, father mother, father son, brother sister, teacher student. So these are all the relations among the human beings. In mathematics also we have relations. We have a relationship between two straight lines, two triangles, two numbers. So in mathematics we have relations. And also now let us say let A, look at here, be the set of all human beings. Now we define a relation on A, that is we define a relation on the human beings by E is a father of. Look at here, this is a relation. E is a father of. Now we denote this by a relation R1 in the rule method, that is R1 equals collection of all ordered pair A comma B belongs to A cross A such that A is a father of B. That means, look at here, it R1 consists of only those ordered pairs A comma B where the first element is a father of second one. That means R is not entire A cross A. A cross A contains the collection of all ordered pairs of human beings. Among them, we define a relation, that is the first element is a father of second element. So it clearly shows that we can represent this relation by the tabular method as R1 is collection of all ordered pair A comma B which belongs to A cross A. It is not enough, that is the relation is A is a father of B. Now come to the second example. Now define a relation on A. We know that what is A? It is a set of all human beings by E is a mother of. We can represent this by annotation R2 equals collection of all ordered pairs A comma B which belongs to A cross A such that A is a mother of B. That means A cross A consists of collection of all ordered pairs of human beings. Among them, R2 consists of only those ordered pairs where the first element is a mother of second element. Third one, we define a relation on set of all human beings A by E is a sister of. So in set notation we write R3 equals collection of all A comma B belongs to A cross A such that A is a sister of B. Similarly, we define a relation on A by E the wife of. In the set relation, we write R4 is a collection of all ordered pair A comma B which belongs to all the ordered pairs of the human beings where the first element is the wife of the second element. Now we see these are all the relations among human beings. Now let us suppose say let A be the collection of states in India, B be the capital city of the states in India. We define a relation on A cross B by E is a capital of. Now look at here. This is a relation E is a capital of where we defined on A cross B. What is A? A is a set consisting of all states in India. So what are the states in India? For example, we take A is the Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and so on. B is a collection of all capitals of the states in India. So B consists of the sets, that is Bangalore, Tamil Nadu, Thiruvananthapuram and etc. Now we define a relation on A cross B by E is a capital of. In the set notation, R5 consists of collection of all ordered pair A comma B which belongs to A cross B such that the relation is A is a capital of B.
So what are R5 consists of? So one of the example is, so A is a capital of B. So we take A as Bangalore and B as Karnataka. Clearly it belongs to R5 because Bangalore is the capital of Karnataka. Suppose if I take A as Bangalore and B as Tamil Nadu, so it clearly belongs to A cross B, but it is does not belongs to R5. This is because Bangalore is not the capital of Tamil Nadu. So it consists of only those ordered pairs. It is not entire A cross B. The first element is a capital of second element. That means from this we can conclude that R5 is not entire A cross B. It is a subset of A cross B. Now come to the similarly in mathematics we have many relations. Let us suppose say let n be the set of natural numbers. We shall define some of the relations. That means n consists of 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Let us consider the first relation E is greater than. So R6 is a collection of all ordered pair A, comma B which belongs to n cross n such that A is greater than B. So how many ordered pairs are there in n cross n? We have infinite ordered pairs in n cross n. So what are R6? It is 2, comma 1, 3, comma 1, 3, comma 2 and so on because the first element is greater than the second element. In each of the case, the first is greater than second, first is greater than second. 1, comma 2 clearly belongs to n cross n, but it does not belongs to R6 because if I take 1, comma 2, it does not, first element is not greater than the second element. Now come to next relation is a multiple of R7. Let us define a relation R7. Collection of all ordered pair A, comma B belongs to n cross n such that A is a multiple of B. So it R7 consists of 4, comma 2, 6, comma 2, 8, comma 4 and so on up to infinite ordered pairs are there because 4 is a multiple of 2, 6 is a multiple of 2, 8 is a multiple of 4. Suppose if I write 3, comma 4, it does not belong to R7 but it belongs to n cross n because 3 is not a multiple of B. 3 is not a multiple of 4 is equal to one more relation on n cross n. So collection of all ordered pair A, comma B belongs to n cross n such that A equals B. What are the elements of R8? That is 1, comma 1, 2, comma 2, 3, comma 3, 4, comma 4, so on. Now let us come to the definition of a relation. What is a relation? As I already told about the relation. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of A cross B. ಇದು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು A cross B ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. It is not entire A cross B. Sometimes it is entire A cross B also. But in most of the cases, relation A cross B ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ A cross B ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Consisting of those ordered pairs of A cross B, ಯಾವ ordered pair ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ where the first element of A is related to the second element of B. ಅದು important ನಮಗೆ. The second element of B is called the image of the first element. ನಾವು look at here. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ 2, 1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. R6 ಎಂಟೈರ್ n ಕ್ರಾಸ್ n ಅಲ್ಲ. R6 ಅನ್ನೋದು n ಕ್ರಾಸ್ n ನ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ. 2, 1, 3, 1, 3, 2 ಇವೆಲ್ಲ n ಕ್ರಾಸ್ n ನ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಮತ್ತೆ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 2 ಮತ್ತೆ 1 ಈ R6 ರಿಲೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. A ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ B ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ is a subset of A cross B. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ A must be related to the second element of B. So that is an important one. ನಾವೀಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ವಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. A relation R
ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್. ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಬೇಕು ಆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಎ ನಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 1 2 3. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. ಅಂದ್ರೆ A ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಅಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 2 3 ಅಂತಿದೆ. ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ 1 2 3 ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎ ನಲ್ಲಿ 1 2 3 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎ ಬರೆದ್ರೆ 1 2 3. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಎ ಕಾಮ ಬಿ, ಅವು ಎರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 10 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತಗೋಬೋದಾ 1 ಕಾಮ 1? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 0, 10 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 1 ಕಾಮ 2 difference of 1 and 2, 1 minus 2 is minus 1, it is not 10. 1 minus 3 minus 2, 2 minus 1 1, 2 minus 2 0, 2 minus 3 minus 1, 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, 3 minus 3 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 10 ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? R is an empty set, that is empty relation. ಯಾಕೆ? Because no element of A is related to any element of B. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿರೋ ಏನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ಆಗಿದೆಯಾ? 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಆಗಿಲ್ಲ, 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಆಗಿಲ್ಲ, 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 2 1 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 2 ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 2 3 ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 3 1 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 3 2 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 3 3 ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ is related to any element of B. So R is an empty relation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 5 8 11 ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎ ನಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ? 16 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 16 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಎ ಕಾಮ ಬಿ, ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? 3 3 3 5 3 8 3 11 5 3 5 8 5 5 5 11 8 3 8 5 8 8 8 11. ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲರದ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು? ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 3 3 ತಗೋಬೋದಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 5 ತಗೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ 3 ಡಿವೈಡ್ಸ್ 5 ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಎ ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 100 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ನಾವಲ್ಲಿ? ಎ ನಲ್ಲಿ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎ ನಲ್ಲಿ 100 ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 100 ಇಂಟು 100 ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ.
ನಮಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬೇಕು, ಎ ಕಾಮ ಬಿ, ಎ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎನಿ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೋಣ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಎ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳೋ ಎ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 2 3 ಇದ್ದಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಆರ್ ಬಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ನಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ ಎಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತಗೋಬಹುದು? 1 1 ತಗೋಬಹುದಾ? ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 - 1 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತಗೊಂಡ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 - 2. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 - 2 ಎಷ್ಟು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 - 2 ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -1 ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -1 ಅಂದ್ರೆ +1, ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 3 ಹಿಯರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 - 3 ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದು? 2 ಅಲ್ವಾ? 2 ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 2 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 - 3 ಮಾಡ್ -1 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಗ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಈ ರಿಲೇಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಮ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರು, ದೆನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ವಿ ರೈಟ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ಆಟ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ 3 ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದು? ಮೊದಲನೇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್, ಮೂರನೇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ if a comma a belongs to R for every a belongs to, now for every a belongs to a, for every a belongs to capital A. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಆರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಕಾಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎ ನಲ್ಲಿ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿರೋ 10 ಎಲಿಮೆಂಟು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸೆಟ್.
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಈಗ ಏನಲ್ಲಿ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಈಗ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ 10ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. If any one of the element of A is not related to itself, then the relation is not reflexive relation. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಕಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಎರಡನೇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ on a set A is said to be symmetric relation. Is said to be symmetric relation if ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, A related to B, then B related to A for all A, B belongs to A. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎ ಬಿ ಅನ್ನು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಎ ಬಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದಾಗ ದೆನ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಬಿ ಎ ಸಹ ಆರ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಈಗ ಎ ಬಿ ಆರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿ ಎ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನಾವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ದೆನ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ is not related to A, then it is not symmetric. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ A equals 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ R ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 1, 2 ಇದೆ, ಬರೀ 1, 2 3, 2, 3 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 1, 2 ಇದ್ದಾಗ 2, 1 ಸಹ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1, 2 ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1, 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ, 2, 3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 2, 3 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಆರ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ 1, 2, 2, 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 1, 2, ಹೀಗಿದ್ದಾಗ 2, 1 ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆರ್ ನಲ್ಲೇ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಈಗ 2, 3 ಇದ್ದಾಗ 3, 2 ಸಹ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ 1, 2 ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟ್ 1, 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ 2, 1 ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1, 2 ಇದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2, 1 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 2, 3 ಇದ್ದಾಗ 3, 2 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡೋಣ, 2, 3. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ವೆನೆವರ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ, then B must be related to A. ನೋಡಿ, whenever 1, 2 is in R, 2, 1 must be in R also. 2, 3 in R, then 2, 3 in R, then sorry, ಇಲ್ಲಿ 3, 2 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? Then 3, 2 must be in R itself. 2, 3 ಇದ್ದಾಗ 3, 2 ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈ R ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್
A related to B and B related to C, then A related to C. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ A B ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು B C ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ A C ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ಎವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, A related to B and B related to C ಇವೆರಡನ್ನೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. A related to B ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ B related to C ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು A must be related to C ಹೌದಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ A related to B and B related to C and A is not related to C, A related to B ಆಗಿದೆ, B related to C ಆಗಿದೆ, A C ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನಾವೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಆರ್, ಈಗ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಬರೆಯೋಣ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ಬರ್ತೀನಿ, 2, 3 ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಾವು 1, 2 ಇದೆ, A ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು B ನೋಡಿ, 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡನೇದು, B ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು C ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು C ಇದೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಇದು A ಅಂದ್ರೆ 1, B ಅಂದ್ರೆ 2, C ಅಂದ್ರೆ 3. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಸೇರಿಸೋಣ ಗೊತ್ತಾ? 1, 3 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 2, 3 ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1, 3 ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. A ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು B, B ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು C, A ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು C ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ 1, 2 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಾನು 3, 1 ಬರ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ, 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಹ ಇದನ್ನೆಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಇದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 1 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 2 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ 3 2 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 3, 2 ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, 2 3 related to 1, 1 related to 2, so 3 is related to 2, so it is a transitive relation. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ R equals just I write 1, 2 ಬರ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 1, 2 ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ? A related to B, B related to C, A related to C. ಇದೇನು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ 1, 2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ತಪ್ಪದು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1, 2 ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಇವಿಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದು? A related to B ಮತ್ತು B related to C ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ A is not related to C, then only it is not transitive. Otherwise it is transitive. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1, 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಈಗ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಇದೆ, 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, equivalence relation. Relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ an equivalence relation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್.
ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ತ್ರೀ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If any one relation is not true, then R is not equivalence relation ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದಾವೆ. That T with a set of all triangles in a plane with R a relation in T, ಅಂದ್ರೆ R ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ R ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ T ಕ್ರಾಸ್ T ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪಿನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ R ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? It consisting of ordered pair T1, T2 such that T1 is congruent to T2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು R ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾದಾಗ R ಅನ್ನುವಂತ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? A, A belongs, every element of A is related to itself. A, A belongs to R for every A belongs to capital A. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ A, A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ A ಮತ್ತೆ A ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ A ಮತ್ತೆ A ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ? ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಲ್ವಾ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ T, T ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R ಫಾರ್ ಆಲ್ T. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, T, T ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R ಅಂದ್ರೆ T ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈಗ ನಾವು T, T ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ T, T ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ T ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು T ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ T ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು T ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆಗಿರಲ್ವೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ any triangle is congruent to the same triangle for all T, therefore R is reflexive. ನೀವು ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ T ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 1000 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. T1, T2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R ಅಂದ್ರೆ T1 ಅನ್ನುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ T2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, R ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ T2 ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು T1 ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ T1 congruent to T2 means it is clearly true T2 is also congruent to T1. So R is symmetric. That means symmetric ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? A, B R ನಲ್ಲಿದ್ರೆ P, A ಸಹ R ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. R ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is congruent to second triangle. So it is symmetric because T1, T2 belongs to R ಆದಾಗ T2, T2 ಸಹ R ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಿ? T1, T2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R ಅಂದ್ರೆ T1 is congruent to T2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು T2 congruent to T3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, T1 T2 ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, T2 T3 ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ T1 T3 ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ T1 ಮತ್ತೆ T2 ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ T1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ T2, ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ T2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ T3 ಆದಾಗ all the three sides of T1 must be equal to all the three sides of T3. ಆದ್ರಿಂದ T1, T3 ಸಹ R ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So it is transitive relation. So R is transitive. So ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ R ಅನ್ನೋದು, ಇದು ಮೂರು ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ as well as transitive. Hence R is an equivalence relation. Now let us come to the second problem. Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation defined in L defined as. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? T is the set of all triangles ತಗೊಂಡಿದೀವಿ,
ಇಲ್ಲಿ L is the set of all lines, ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು R ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ L1, L2. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ L1, L2 ವೇರ್ L1 is parallel to L2. ಎಲ್ಲಾ L ಕ್ರಾಸ್ L ಅಲ್ಲಿ R ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ L1, L2 those ordered pair where first line is parallel to the second element. Show that R is an equivalence relation. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು R ಅನ್ನೋದು equivalence relation ಅಂತ. Find set of all lines related to the line y equals 2x plus 4. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ 2x plus 4 ಅನ್ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ, L, L belongs to L for all L. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. L, L ಅನ್ನೋ ಲೈನು L ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, L1 is parallel to L2. ಇಲ್ಲಿ L is parallel to L ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ R is reflexive. ಈಗ L1, L2 belongs to R ಅಂದ್ರೆ L1 is parallel to L2 ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, T1 is congruent to T2 ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು, T1 is triangle T1 is congruent to triangle T2. ಇಲ್ಲಿ L1, L2 belongs to R means L1 is parallel to L2. This clearly implies L2 is also parallel to L1. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ R is symmetric. Transitive relation L1, L2 belongs to R ಅಂದ್ರೆ L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ L1 is parallel to L3. So A, B belongs to R and B, C belongs to R ಆದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ A, C also belongs to R. Therefore R is transitive. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, R collection of all L1, L2 where L1 is parallel to L2 is an equivalence relation because it satisfies all the three relations. ಈಗ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ y equals 2x plus 3. ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್? ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು y equals mx plus c ಅಲ್ವಾ. m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. m ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ this is 2 is the slope of the line. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ಗಳು ಈ y equals 2x plus 4 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ the set of all lines parallel to y equals to x plus 4 must have the same slopes ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರೋ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ the set of all lines related to y equals to x plus 4 is y equals 2x plus c. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 2 ನೇ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬದಲು c ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ಸ್ y equals 2x plus 4 ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ y equals 2x plus 4 is same as slope of y equals 2x plus c. So the lines which are related to y equals 2x plus 4 is of the form y equals 2x plus c. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.